अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना क़रार क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता मेरी क़ब्र पर मुक़र्रर फरमाया है जिससे सारी मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है वो फ़रिश्ता मुझे उस दुरूद पढ़ने वाले का और उस दुरूद पढ़ने वाले के बाप का नाम पेश करता है। कहता है फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत यहाँ बहुत प्यारी बात फरमाते हैं, कितना खुशनसीब है वो मुसलमान जिसका नाम मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाप के नाम के साथ पेश किया जाता है। अब बात ये भी गौर तलब है कि बारगाह रिसालत में फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर है जो जहाँ भी जिस ज़बान में भी आका पर दुरूद पढ़ता है वो फ़रिश्ता बारगाह रिसालत में पेश करता है। तो ग़ुलाम को अल्लाह ने सुनने की इतनी ताकत दी है, इस फ़रिश्ते के जो आका हैं उनके सुनने की ताकत का आलम क्या होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। रोज़ाना के 5 मदनी कामों में एक मदनी काम मदनी दर्स, इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से कुछ मदनी फूल पेश करूँगा। டெய்லி நாங்கள் செய்யக்கூடிய மதனி வேலைகள் 5, அந்த 5 வேலைகளில் ஒன்று நாங்கள் செய்யக்கூடிய மதனி தர்ஸ், இது எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி சில விடயங்களை அவர்கள் நமக்கு கற்றுத் தருவார்கள்। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया की कुतुब और रसाइल, चंद कुतुब और रसाइल के अलावा इनसे जो मस्जिद में दर्स दिया जाता है इसे कहा जाता है मदनी दर्स। தாவத் இஸ்லாமியுடைய மதனி சூழல்ல அமீர் அஹ்லே சுன்னத் ஹஜரத் அல்லாமா மௌலானா முஹம்மது இலியாஸ் அத்தார் क़ादरी ரஸவி தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியா அவர்களுடைய கிதாபுகளில் ரிசாலாக்களில் இருந்து ஒரு சில கிதாபுகள் ரிசாலாக்களை தவிர ஏனைய கிதாபுகள் ரிசாலாக்களில் இருந்து வீட்டில் பள்ளிவாயலில் அல்லது சந்திகளில் வழங்கப்படக்கூடிய இந்த தர்ஸுக்கு मदनी दर्स என்று கூறப்படும்। बड़े खुशनसीब हैं मुसलमान जो मदनी दर्स के ज़रिए मस्जिद को आबाद करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा की 18वीं आयत में क्या इरशाद फरमाता है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं। இப்படி மஸ்ஜிதுகளில் தரிஸ் செய்யக்கூடிய சகோதரர்கள் மிகவும் பாக்கியசாலிகள்। ஏனென்றால் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய அருள்மறையிலே குறிப்பிடுகின்றான், இன்னமா யஅமுரு மசாஜிதல்லாஹி மன் ஆமன பில்லாஹி வல் யௌமில் ஆகிர்। அல்லாஹ்வுடைய மஸ்ஜிதுகளை அலங்கரிக்கக்கூடியவர்கள், அந்த மஸ்ஜிதுகள் அமல் இபாதத்துகள் மூலமாக அதிகப்படுத்தக்கூடிய மனிதர்கள் யார் என்றால் அல்லாஹுவின் மீதும் क़यामத்துடைய நாளின் மீதும் ஈமான் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் தான் இவ்வாறு செய்வார்கள்। इस आयत मुबारका से ये पता चला कि जो मुसलमान है उसका हक है कि मस्जिद को आबाद करे। இதன் மூலம் நாம் விளங்கக்கூடிய விடயம் என்னவென்றால் முஸ்லிம்களாக இருந்தால் அவர்கள் மஸ்ஜிதுகளை அலங்கரிப்பது, மஸ்ஜிதுகளை அமல் இபாதத்துகளின் மூலமாக அதிகப்படுத்துவது அவர்களுடைய கடமை। मस्जिद को कैसे आबाद किया जाए, इबादत की जाए तो मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह का जिक्र किया जाए मस्जिद आबाद होगी, और अगर वहाँ पर इल्म दीन का दर्स दिया जाएगा तो इससे भी मस्जिद आबाद होगी।
அப்போ மஸ்ஜிதுகளை அலங்கரிப்பது எவ்வாறு என்றால் மஸ்ஜிதில் செய்யக்கூடாத விடயங்கள் இருக்கிறதோ அவைகளை செய்யாமல் மஸ்ஜிதுகளை இபாதத்துகளின் மூலமாக அலங்கரிப்பது, மேலும் தரிசின் மூலமாக இல்முடைய விடயங்களை கற்றுக் கொடுப்பதும் மஸ்ஜிதை அலங்கரிக்கக்கூடிய விடயங்களில் சேர்ந்து விடுகிறது. अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मस्जिद बनाओ तहरीक भी है, मस्जिद आबाद करो तहरीक भी है. அல்ஹம்துலில்லாஹ் தாவத் இஸ்லாமி மஸ்ஜிதுகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகவும் இருக்கிறது, மஸ்ஜிதுகளை அலங்கரிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகவும் இருக்கிறது. दावत इस्लामी ने अब तक हज़ारों मसाजिदें बनाई हैं और हज़ारों मसाजिद, बल्कि दुनिया भर का अगर हिसाब लगाया जाए तो लाखों मसाजिद को दावत इस्लामी मदनी कामों के ज़रिए आबाद कर रही है. அல்ஹம்துலில்லாஹ் தாவத் இஸ்லாமி ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிவாயல்களை மஸ்ஜிதுகளை நிர்மாணம் செய்துள்ளதோடு உலகளாவிய ரீதியில் பார்க்க போனால் லட்சக்கணக்கான மஸ்ஜிதுகள் அல்ஹம்துலில்லாஹ் தாவத் இஸ்லாமி அமல் இபாதத்துகளின் மூலமாக அலங்கரித்து கொண்டிருக்கிறது. हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को आबाद करने वालों को पसंद फरमाते हैं, बिलखुसूस जो इल्म दीन सीखने सिखाने में मशगूल होते हैं. கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மஸ்ஜிதுகளை அலங்கரிக்கக்கூடிய மனிதர்களோடு மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறார்கள். குறிப்பாக அமல் இபாதத்துகளின் மூலமாக, மேலும் தரிசின் மூலமாக, இல்முடைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுப்பது, கற்றுக்கொள்வது, இந்த விடயங்களின் மூலமாக இந்த மஸ்ஜிதுகளை அலங்கரிப்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. तो जहाँ के ताजदार रसूल पुर अनवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हुजरे से मस्जिद में आए तो मस्जिद के अंदर सहाबा ने 2 हल्के लगाए हुए थे. ஒரு தடவை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய முபாரக்கான அறையிலிருந்து மஸ்ஜிதுக்கு வராங்க. மஸ்ஜிதுக்கு வரக்கூடிய நேரத்தில் அருமை சஹாபாக்கள் 2 குழுக்களாக, 2 ஹல்காவாக அந்த பள்ளிவாசல்லே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். एक हल्के में सहाबाई किराम कुरान की तिलावत कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे, और दूसरा एक हल्का लगा हुआ था जिसमें इल्म दीन सीखा जा रहा था. இப்போ ஒரு ஹல்கால 2 ஹல்காக்கள் 2 குழுவாக பிரிந்திருந்தார்கள். ஒரு குழுவில் இருக்கக்கூடிய சஹாபாக்கள் அல் குர்ஆனை ஓதிக்கொண்டு அல்லாஹ்விடத்தில் துஆ கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். இன்னும் ஒரு ஹல்கால் இருக்கக்கூடிய அருமை சஹாபாக்கள் மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள். लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मस्जिदों में खैर के हल्के लगाते थे. सुभान अल्लाह. பாருங்கள், அருமை சஹாபாக்கள் மஸ்ஜிதுகளில் நலவான விடயங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களுக்காக வேண்டி ஹல்காக்கள், நலவுகளை தேடி ஹல்காக்களை அமைத்திருந்தார்கள். हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हलकों वालों को मुलाहिजा फरमाया और फरमाया कि दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह पाक चाहे तो इन्हें अता फरमाए, चाहे तो कुछ भी अता ना फरमाए. ये लोग जो इल्म सीख रहे हैं, बेशक मैं मुअल्लिम यानी सिखाने वाला भेजा गया हूँ, लिहाजा मैं इन्हीं के पास बैठूँगा. हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हल्के वालों के पास बैठे जो इल्म दीन सीखने और सिखाने में मशगूल थे. கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த 2 ஹல்காக்களையும் 2 குழுவில் இருக்கக்கூடிய சஹாபாக்களையும் பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க, ஒரு குழுவில் அதாவது அல் குர்ஆன் ஓதிக்கொண்டு துஆ செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இதுவும் நல்ல விஷயம்தான். அல்லாஹ் நாடினால் இவர்கள் கேட்கக்கூடிய தேவைகளை நிறைவேற்றுவான், நாடினால் நிறைவேற்றாமல் இருப்பான். 2வது குழுவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்மை கற்றுக்கொள்ளுதல், கற்றுக் கொடுத்தல், இப்படியான ஒரு ஹல்கால அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். நானும் இல்மை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக வேண்டித்தான் மக்களின் பக்கம் அனுப்பப்பட்டுள்ளேன் என்று கூறி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மார்க்க கல்வியை கற்றுக் கொடுத்தல், கற்றுக்கொள்ளல் அந்த ஹல்காவிலே அமர்ந்து கொள்கின்றார்கள். तो सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान मस्जिद नबवी में तालीमी हल्के, इल्म दीन सीखने सिखाने के हल्के लगाते थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी तरबियत फरमाते थे. सहाबा से भी साबित और औलिया किराम भी मस्जिद में इल्म दीन के हल्के लगाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले भी मस्जिदों में इल्म दीन के हल्के लगाते हैं. அப்போ அல்ஹம்துலில்லாஹ் அருமை சஹாபாக்களின் மூலமாக மஸ்ஜித் நபவி ஷரீஃபில் மதனி ஹல்காக்கள், அதாவது ஹல்கால மதனி தர்ஸ்கள், மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொள்ளல், கற்றுக் கொடுத்தலுடைய ஹல்காக்கள் நடைபெற்றதாக நாம் விளங்கி கொண்டோம். அதே போன்று அல்லாஹ்வுடைய அவுலியாக்கள், நல்லடியார்களும் கூட இப்படி பள்ளி வாயல்களில் மார்க்க கல்வியை கற்றுக் கொடுத்தலுடைய விடயங்களில் தன்னை ஈடுபடுத்தி இருந்தார்கள். அதே போன்று தான் அல்ஹம்துலில்லாஹ் தாவத்தை இஸ்லாமியும் மஸ்ஜிதுகளில், பள்ளிவாசல்களில் மார்க்க இல்மை கற்றுக்கொள்ளல், கற்றுக் கொடுத்தல் கூடிய விஷயத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தியுள்ளது.
तो खुशनसीब हैं वो इस्लामी भाई जो मदनी दर्स के ज़रिए से मस्जिद को आबाद करते हैं, मदनी दर्स देते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत तक कोई इस्लामी बात पहुँचाए ताकि उससे सुन्नत कायम की जाए या बदमज़हबी दूर की जाए, तो वो शख्स जन्नती है। அந்த மனிதர்கள் மிகவும் பாக்கியசாலிகள். உண்மையில் யார் பள்ளி வாயில்களோ மார்க்க எல்மை கற்றுக் கொடுக்கின்றார்களோ கற்றுக்கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் மிகப்பெரிய பாக்கியம் பெற்றவர்கள். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நவின்றுள்ளார்கள், என்னுடைய உம்மத்தில் யாராவது ஒரு மனிதர் ஒரு விடயத்தை மற்றவர்களுக்கு எத்தி வைக்கின்றார், எதற்காக வேண்டி? அதன் மூலமாக ஒரு சுன்னத் நிலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி, அல்லது கெட்ட கொள்கைகள் தூரமாக வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இன்னொரு சகோதரருக்கு ஒரு விடயத்தை அவர் எத்தி வைப்பாரே ஆனால் அவர் சுவர்க்கவாதி ஆவார். हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसको तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस को सुने और याद रखे, दूसरों तक पहुँचाए. கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நவின்றுள்ளார்கள், அல்லாஹு தஆலா அந்த மனிதனை நல்ல முறையில் சலாமத்தாக வைப்பானாக. யார் என்னுடைய ஒரு ஹதீஸை கேட்டு அதை மனப்பாடம் செய்து அதை பிறருக்கு எத்தி வைக்கின்றாரோ அவரை அல்லாஹு தஆலா நல்ல முறையில் வாழச் செய்வானாக என்று துஆ செய்துள்ளார்கள். मदनी दर्स हम दें मस्जिद में, इसका मकसद क्या है? அப்போ மதனி தர்ஸ் நாங்கள் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அவைகளை தர்ஸ் செய்வதனுடைய நோக்கம் என்ன? मस्जिद दर्स का मकसद है सुन्नतें सीखना, सिखाना, अपने लोगों की इस्लाह करना, अकायद की भी आमाल की भी. மஸ்ஜிதில் தர்ஸ் செய்வதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் மனிதர்களுக்கு சுன்னத்துகளை கற்றுக்கொள்வது, கற்றுக் கொடுப்பது, மேலும் அகைதாக்களை, அமால்களை சீர்திருத்துவதில் உறுதியாகிக் கொள்வது. मदनी दर्स घर के अंदर अगर हम दें तो इसके फ़ायदा क्या होगा? घर के अंदर मदनी माहौल बनेगा, हमें हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होगा, नेकी की दावत देने का सवाब मिलेगा और घर के अफराद में भी इंशाअल्लाह नेकी का शौक़ पैदा होगा, घर में खैर व बरकत भी होगी. வீட்டில் மதனி தர்ஸ் செய்வதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பிரயோஜனங்கள், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு நன்மையின்பால் அழைப்பு எடுக்கிறது, அவர்களை பாவத்தை விட்டும் தடுப்பது, வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு அவருடைய அமல்களை சீர்திருத்துவது, இப்படியான சேவைகளில் இப்படியான பிரயோஜனங்கள் வீட்டில் தர்ஸ் செய்வதன் மூலமாக ஏற்படுது. मुफ्ती दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये फरमाया करते थे कि घर दर्स बकिया दर्स से अफजल है, और अमीर अहले सुन्नत से भी ये सुना. और उसकी वजह क्या है कि ये जो कुरान पाक सूरह तहरीम 28वें पारे की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इस हुक्म कुरानी पर अमल करने की नीयत से घर में दर्स दे तो इंशाअल्लाह उसको इस आयत मुबारका पर अल्लाह के हुक्म पर अमल करने का सवाब हासिल होगा. அப்போ அதே போன்று வீட்டில் தர்ஸ் செய்வது மிகவும் சிறந்தது. ஹஜரத் அல்லாமா மௌலானா அல் ஹாஃபித் முஃப்தி முஹம்மது ஃபாரூக் அத்தாரி அவர்களும் கூறியுள்ளார்கள், வீட்டில் தர்ஸ் செய்வது ஏனைய இடங்களில் தர்ஸ் செய்வதை விட சிறந்தது. அதே போன்று தான் அமீர் சுன்னத் அஹ்மத் பரகாத்துஹுல் ஆலியா அன்னவர்களும் நவின்றுள்ளார்கள், வீட்டில் தர்ஸ் செய்வது மிகவும் சிறந்தது. ஏனென்றால் இந்த சூரத்து தஹரீமில் வரக்கூடிய இந்த ஆயத் இருக்கிறதே, யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ கூ அன்ஃபுஸகும் வ அஹ்லீக்கும் நாரா, இந்த ஆயத்தின் பிரகாரம் அமல் செய்ய வேண்டும் என்ற நியத்தோடு, அமல் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர் வீட்டில் தர்ஸ் செய்வதே அது மிகவும் சிறந்த ஒரு செயலாக இருக்கிறது. हम मदनी दर्स देंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे? देखिए आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जगमगा रहे हैं. நாம் மதனி தர்ஸ் செய்வதன் மூலமாக என்னென்ன பிரயோஜனங்கள் ஏற்படுது பாருங்கள், உங்களுக்கு முன்னால் இங்கு காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. हम मस्जिद में दर्स देंगे तो सहाबा की सुन्नत पर अमल होगा. நாங்கள் மஸ்ஜிதில் தர்ஸ் செய்வோமே ஆனால் சஹாபாக்களுடைய சுன்னத்தின் பிரகாரம் அமல் செய்த நன்மை கிடைக்கும். सहाबा किराम मस्जिद में इल्म दीन सिखाने का हल्का लगाते थे ना, तो सहाबा के तरीके पर अमल करने का मौका मिलेगा. இப்போ சஹாபாக்கள் இல்முடைய விஷயத்தை படித்து கொள்ளக்கூடிய ஹல்காக்களை மஸ்ஜிதுகளில் செய்தாங்கன்னா அவர்களுடைய அந்த வழிமுறையில் நடந்த ஒரு பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும். जो दर्स देता रहेगा इसके इल्म में इजाफा होता रहेगा. யார் தர்ஸ் செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய இல்மும் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும். हज़रत सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा,
ஷேக் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் கூறியுள்ள ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் தரஸ்துல் இல்ம ஹத்தா சிர்து குதுபா. अब तो जो दर्स देता रहेगा उसके इल्म में बहुत इजाफा हो जाएगा. इतनी वो हिकायात, वाक़िआत, कुरानी आयात, उसकी तफासीर, अहादीस, उसकी शुरूहात और कितने मदनी फूल वो पढ़ता रहेगा, सुनाता रहेगा, उसके जहन में बैठता रहेगा. इंशाअल्लाह उसके इल्म में भी इजाफा होगा, उसके अमल में भी इजाफा होगा, उसके सवाब में भी इजाफा होगा. பண்பின் சகோதரர்களை அதே போன்று தர்ஸ் செய்வதன் மூலமாக நிறைய இல்முகளில் எங்களுக்கு எங்களோட அறிவுகள் இன்னும் அதிகப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். ஏன்னா ஹதீஸுகளை கேட்போம், சம்பவங்களை கேட்போம், வரலாறுகளை கேட்போம், எவ்வளவோ மதனி பூக்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம். இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் தர்ஸ் செய்ய 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 அதன் பிரகாரம் அது எங்களுக்கும் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கும், எங்களோட இல்மும் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கும், எங்களோட அமல்லையும் எங்களுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் அது அதிகமாகி இருக்கும், எங்களுக்கு நன்மையும் அது அதிகமாக வழங்கிவிடும். मदनी दर्स देंगे तो आप नए नए इस्लामियों से मुलाकात होगी और उनसे दीनी मोहब्बत कायम होगी और जिनसे दीनी मोहब्बत पहले कायम है उसमें तरक्की होगी. அப்போ மதனி தர்ஸ் செய்வதன் மூலமாக புதிய புதிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களை பள்ளிவாசலை நாங்கள் சந்திக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும், அவர்களை முலாக்காத் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைக்கும். மேலும் பழையவர்களாக இருந்தால் இன்னும் நம்முடைய நட்பு இன்னும் அதிகரிக்கும். मस्जिद में मदनी दर्स देंगे तो अब नमाज के फ़ौरन बाद दर्स होना है, तो हम इस तरह अल्लाह चाहेगा तो जमात की पाबंदी करेंगे. तो इसलिए दर्स की बरकत से जमात की पाबंदी की सादत मिलेगी. அப்போ தர்ஸ் செய்வதாக இருந்தால் பள்ளிவாசலில் நாங்கள் ஜமாத் தொழுகைக்கு பின்னால் தர்ஸ் செய்வோம். அப்போ இப்படி நாங்கள் தர்ஸுடைய பழக்கம் நம்மிடத்தில் இருக்குமே ஆனால் ஜமாஅத்தோடு தொழக்கூடிய பழக்கமும் எங்களிடத்தில் ஏற்பட்டுவிடும். ஜமாஅத்தோடு நாங்கள் தொழுகையையும் தொழுது கொள்வோம். और जो दर्स देगा उसे दुआए अत्तार हासिल होगी. மேலும் யார் தர்ஸ் வழங்குகின்றார்களோ அவர்களுக்கு அமீர் அஹ்லு சுன்னத் தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியா அன்னவர்களுடைய துஆவும் கிடைத்துவிடும். अमीर अहले सुन्नत ने जो रोज़ाना 2 दर्स दें या सुने उनके लिए बड़ी प्यारी दुआ दी है कि या अल्लाह जो रोज़ाना दर्स दे या सुने उनको और मुझे बेहिसाब बख्श दे और मदनी आका के पड़ोस में हमें जन्नत में इकट्ठा फरमा दे. அப்போ அன்பின் சகோதரர்களே, அமீர் அஹ்லு சுன்னத் தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியா அன்னவர்கள் தினமும் 2 தர்ஸ் செய்யக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்காக வேண்டி அவர்கள் துஆ செய்திருக்கிறாங்க. என்ன துஆ செஞ்சுக்கிறாங்க? யா அல்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல், எந்த இஸ்லாமிய சகோதரிகள் தினமும் 2 தர்ஸ் வழங்குகின்றார்களோ அல்லது 2 தர்ஸ் வழங்குவதை கேட்கின்றார்களோ அவர்களையும் என்னையும் கேள்வி கணக்கில்லாமல் நீ மன்னித்தருள்வாயாக. மேலும் நம்மை நமது மதனி ஆகா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய அயலவர்களாக இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக. आपको खुशी नहीं हुई भाई? खुश होकर क्या कहते हैं भाई? உங்களுக்கு சந்தோஷம் இல்லையா? நல்ல விஷயங்கள் என்ன சரி சந்தோஷமான விஷயம் கேட்டால் என்ன சொல்லணும்? आप मदनी दर्स देंगे तो दावत इस्लामी का जो मदनी मकसद है उसके हासिल करने में आपको मदद मिलेगी. இப்போ நீங்கள் தர்ஸ் செய்வதன் மூலமாக தாவத்தை இஸ்லாமியுடைய மதனி நோக்கம் உண்டு. அந்த நோக்கத்தின் பிரகாரம் உங்களுக்கு அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு, அதை அடைந்து கொள்வதற்கு லேசாக அமையும். और मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. தாவத் இஸ்லாமியுடைய மதனி நோக்கம் என்ன? நான் என்னையும் உலக மக்கள் அனைவரையும் சீர்திருத்துவதற்காக முயற்சி செய்வேன் இன்ஷாஅல்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல். मदनी दर्स देने का एक फ़ायदा ये होगा कि आप दर्स देंगे और जो दर्स सुनने वाले हैं इनके ज़रिए से नए दर्स देने वाले भी तैयार कर सकेंगे. மதனி தர்ஸ் செய்வதன் மூலமாக இன்னும் ஒரு பிரயோஜனம் என்னவென்றால், நீங்கள் தர்ஸ் கொடுத்து கொண்டு இருப்பீங்க, நீங்கள் மார்க்க கல்வியை படித்து கொடுத்து கொண்டு இருப்பீங்க, அதை கேட்கக்கூடிய மனிதர்களையும் டெய்லி வந்து அதை கேட்டு இருக்கக்கூடியவர்களையும் दर्स கொடுக்கக்கூடியவர்கள் உருவாகி விடுவார்கள். जब हम मज़ीद दर्स देंगे तो इसकी बरकत से इस्लामी भाइयों से मुलाकात होगी. हम इन्हें मदरसतुल मदीना बालिगान की दावत देंगे, हम इन्हें हफ्तावार इज्तिमा की दावत देंगे, हम इन्हें मदनी इनामात का रिसाला देंगे, हम इन्हें और दीगर मदनी कामों की भी दावत देंगे. तो मदनी दर्स के ज़रिए से दीगर और भी मदनी काम बढ़ते चले जाएंगे. அதே போன்று மதனி தர்ஸ் செய்வதன் மூலமாக ஏனைய மதனி வேலைகளில் நமக்கு
உதவிகள் கிடைக்கும். அதாவது தர்சுக்காக வேண்டி வரக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் வருவாங்க, அவங்கள நாங்கள் சந்திப்போம். அவர்களை சந்தித்து நாங்கள் எங்களோட வாராந்த இஜ்துமாவுக்காக வேண்டி தாவத் கொடுப்போம். மதரசத்துல் மதீனா பாலிகானுக்காக வேண்டி நாங்கள் தர்ஸ் கொடுப்போம். மதனி ஆமாத் படி அமல் செய்யுமாறு நாங்கள் உற்சாகம் அளிப்போம். இப்படி மதனி தர்ஸின் மூலமாக ஏனைய மதனி வேலைகளில் நமக்கு இன்னும் ஒரு துணை ஒன்று ஏற்படும். मदनी दर्स के ज़रिए से इंशाअल्लाह रहमान मदनी काफ़िले भी तैयार होंगे. மேலும் மதனி தர்ஸின் மூலமாக இன்ஷா அல்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல் மதனி காஃபிலாக்களும் தயாராகுவாங்க. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अब मदनी दर्स किस तरह दिया जाए, कुछ इसका तरीक़ा मुख्तसरन अर्ज़ करने की कोशिश की जाती है. மதனி தர்ஸ் எவ்வாறு கொடுப்பது, மதனி தர்ஸ் கொடுக்குற நேரத்தில் எந்த முறையில் கொடுப்பது, இதனுடைய இன்ஷா அல்லாஹ் சுருக்கமான முறையை இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுக்கு கற்றுத்தருவார்கள். 3 बार पहले ऐलान किया जाए, करीब करीब तशरीफ़ लाइए और फिर हम और दुरूद सलाम पढ़कर अगर मस्जिद है तो नवैतु सुन्नत अल इतिकाफ़, और फिर मीठे मीठे इस्लामी भाइयों निगाह नीची किए तवज्जो के साथ रिज़ाए इलाही के लिए इल्म दीन हासिल करने की नीयत से फैज़ान सुन्नत का दर्स सुनिए. इधर उधर देखते हुए, ज़मीन पर उंगली से खेलते हुए, लिबास बदन बालों वगैरह को सहलाते हुए सुनने से हो सकता है इसकी बरकतें जाती रहें. ये कहने के बाद अब दुरूद शरीफ की फ़जीलत बयान करनी है और फिर सल्लु अलल हबीब कहने के बाद जो लिखा हुआ है वो पढ़कर सुना देना है. தர்ஸ் செய்வதனுடைய சுருக்கமான முறை அவங்களுக்கு எனக்கு கற்றுத்தராங்க. நாங்கள் தொழுது முடிந்ததன் பின்னால் ஏனைய தொழக்கூடியவர்கள் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படாதவாறு, மைக்லைம் இல்லை, மைக் இல்லாமல் அவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படாதவாறு தர்ஸ் செய்யக்கூடியவர் தொழுது முடிஞ்சதன் பின்னால் 3 தடவைகள் இவ்வாறு கூற வேண்டும். அதாவது கிட்ட வந்து அமர்ந்துக்கோங்கன்னு சொல்லி 3 தடவைகள் கூறுறது, அதன் பின்னால் ஹம்து சொல்கிறது, அதன் பின்னால் ஸலவாத் ஓதுவது, அதன் பின்னால் அவைகள் பள்ளி வாயிலாக இருந்தால், தர்ஸ் செய்யக்கூடிய இடம் பள்ளி வாயிலாக இருந்தால் இஅ்திகாஃபுடைய நியத்தை நாங்கள் செய்ய வைக்கிறது. அதன் பின்னால் நாங்கள் சொல்கிறது, இனிமையான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை பார்வைகளை தாழ்த்தியவர்களாக அங்குமிங்கும் பார்க்காமல் கவனமான முறையில் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டியும் மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டியும் எந்த நீயத்தோடு ஃபைஸான சுன்னத்துடைய தர்ஸை கேளுங்கள். அங்குமிங்கும் பார்ப்பதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள். அங்குமிங்கும் பார்க்காமல் பூமியிலே எழுதி கொண்டு கீறிக்கொண்டு இருக்காமல், ஆடை அல்லது நம்முடைய முடிகளை சரி செய்து கொண்டு இருக்காமல், இவ்வாறு தர்ஸ் கேட்பதன் மூலமாக அதனுடைய சம்பூர்ணமான பரக்கத் இல்லாமல் போவதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு என்று கூறியதன் பின்னால் நாங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அதுக்கு பின்னால் சலவாத்தினுடைய ஒரு சிறப்பை சொல்லி சல்லு அலல் ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் என்ற அந்த சலவாத் ஓதியதன் பின்னால் கிதாபில் என்ன எழுதி இருக்குதோ அதை நீங்கள் வாசிக்கணும். அவ்வளோதான். कुरान पाक की आयत की तफसीर अपनी तरफ से बयान नहीं करनी, हदीस तो उसकी शरह बयान नहीं करनी, जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ पढ़कर सुना देना है. அவைகளை ஓதாமல் தன்னுடைய கையால் சில தஃசீர்களை ஷரஹ்களை கூறாமல் என்ன எழுதி இருக்குதோ அதை மாத்திரம் பார்த்து வாசிக்க வேண்டும். दर्स के बाद जो एक तरगीबी अल्फाज हैं ये देखकर पढ़ के सुना दें, याद कर लें तो और अच्छा है. और दर्स के बाद की दुआ ये भी देखकर पढ़ें, और अगर इसको भी हिफ्ज़ कर लें और फिर ज़ुबानी पढ़ें तो बेस्ट. அதே போன்று தர்சுடைய கடைசியில் செய்ய வேண்டிய சில உற்சாகமூட்டக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது. அதையும் நாங்கள் அதில் என்ன எழுதிக்குதோ கிதாபில் அதை பார்த்து நாங்கள் அதை மக்களுக்கு சொல்கிறது. கடைசியில் தர்சுடைய கடைசியில் ஓதக்கூடிய ஒரு துவாவும் இருக்குது. அந்த துவாவையும் நாங்கள் பார்த்து ஓதுறோம். அதை மனப்பாடமாக்கி கொண்டால் சிறந்தது. பாடத்தோட மனப்பாடமாக பார்க்காம அந்த துவாவை ஓதினால் அது நல்லமே என்று சொன்னால் அதை பாடமாக்கிக்கோங்க. பாடமாகும் வரை பார்த்து ஓதுறது, பாடமானதன் பின்னால் பார்க்காம அதை நாங்கள் ஓதுறது. दर्स के बाद उठकर खड़े नहीं होना, बैठे बैठे दर्स ख़त्म करके किताब बंद की और अपने पास रख ली. क्योंकि अगर आप दर्स देने के बाद खड़े हो गए तो लोग ये समझेंगे अब काम ख़त्म हो गया, आप चलें. आप बैठे रहेंगे तो लोग आपको देखकर बैठ जाएंगे और आपको इनफरादी कोशिश करने का मौका मिल जाएगा. இப்போ தர்ஸ் முடிஞ்சதன் பின்னால் உடனே நாங்கள் எழும்பக்கூடாது. நாங்கள் தர்ஸ் செய்த இடத்துல கிதாபை மூடி அதை நாங்கள் அப்படியே சைடில் வச்சுட்டு, ஏன்னா நீங்கள் தர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே நாங்கள் உடனே எழும்பினால்
உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க தர்ஸ் கேட்குறவங்க யோசிப்பாங்க எல்லாம் முடிஞ்சுன்னு சொல்லி எழும்பி போக பார்ப்பாங்க. அப்படி இல்லாமல் தர்ஸ் முடிந்ததன் பின்னால் நாங்கள் அப்படியே உட்கார்ந்து கிதாபை மடித்து வச்சால் மனிதர்கள் அப்படியே உட்கார்ந்துருப்பாங்க. எங்களுக்கு அவர்களோட சலாம் கொடுத்து நல்ல முறையில் அவர்கள் மீது இன்ஃபிராதி கோஷிஷ் தனிப்பட்ட முயற்சிகள் செய்வதற்கு இலகுவாக அமையும். दर्स का दौरानिया मैक्सिमम दुआ समेत 7 मिनट 7 मिनट्स. அப்போ தர்ஸுடைய நேர காலம் எவ்வளோன்னு சொன்னால் துஆவோடு சேர்த்து ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரை துஆவோடு சேர்த்து 7 நிமிடங்கள் தான் நாங்கள் இந்த தர்ஸை செய்யணும். जब बाद में अब इस्लामी भाई से मुलाकात करनी है, उन्हें दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं, उसमें क्या बरकतें होती हैं, दावत इस्लामी वाले मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है, दावत इस्लामी वाले इज्तिमा में शिरकत करते हैं, उसकी क्या बरकतें हैं, आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हैं, इस तरह की उनसे गुफ्तगू की जाए. இப்போ தர்ஸ் முடிந்ததன் பின்னால் இஸ்லாமிய சகோதரர்களை சந்தித்து இன்ஃபிராதி கோஷிஷ் பண்ணி அவர்களுக்கு தாவத் இஸ்லாமியுடைய மதனி காஃபுலாக்களில் பிரயோஜனங்கள், தாவத் இஸ்லாமியுடைய ஏனைய மதனி வேலைகளுடைய பிரயோஜனங்களை பற்றி எடுத்து சொல்லி நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்க, உங்களோட பேர் என்ன, உங்களோட ஃபோன் நம்பர் என்ன, இப்படின்னு சொல்லி அவர்களை நல்லா சந்தித்து அன்பான முறையில் அவர்களுடைய ஒரு தொடர்பை அவர்களோடு ஏற்படுத்தி கொள்வது. अल्लाह करे कि हम सब रोज़ाना 2 दर्स देने या सुनने की सआदत हासिल किया करें. இப்போ டெய்லி நாங்கள் 2 தர்ஸ்கள் கொடுக்கறது அல்லது தர்ஸை கேட்கக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லாஹ் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும். और हम 2 दर्स देने या सुनने की सआदत हासिल करें और साथ अपने ज़िम्मेदारान को SMS करें, मैसेज करें कि मैं 2 दर्स देता या सुनता हूँ, आप भी 2 दर्स देने या सुनने की तरकीब कर लें. இப்போ 2 தர்ஸ் கொடுத்ததன் பின்னால் அல்லது 2 தர்ஸ் கேட்டதன் பின்னால் தன்னுடைய பொறுப்புதார் இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது, நான் இன்றைக்கு 2 தர்ஸ் கொடுத்துட்டேன், 2 தர்ஸ் கேட்டுட்டேன், நீங்களும் இன்ஷா அல்லாஹ் இன்றைய முயற்சி செய்து 2 தர்ஸ்களில் உங்களைய ஈடுபடுத்திக்கோங்கன்னு சொல்லி அவர்களுக்கும் நாங்கள் அறிவிக்கிறது. जहाँ हम दर्स दें मस्जिद में तो वहाँ 2 खैर खा मुकर्रर कर लें जो ज़रा बड़ी उम्र के हों. उन्हें कहेंगे जैसे नमाज ख़त्म हो मैं दर्स शुरू करूँगा, तो जो नमाज पढ़कर वापस जा रहे हैं आप उनसे मुस्कुरा कर मिल के उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि दर्स हो रहा है, चंद मिनट का होगा, आप शामिल हों, आपको सवाब मिलेगा. இப்போ நீங்கள் தர்ஸ் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் 2 சகோதரர்களை நீங்கள் நியமித்து கொள்வது கொஞ்சம் வயசு கூடினவங்களாக இருந்தால் நல்லம். நீங்கள் தர்ஸ் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் தொழுது முடிஞ்சு சில ஆட்கள் எழுப்பி போகக்கூடிய நேரத்தில் அந்த 2 பேரும் வாசலில் நின்று அவர்களை சந்தித்து நல்ல முறையில் அவர்களுக்கு ஒரு முசாஃபா செஞ்சு கொஞ்சம் நேரம் தர்ஸ் நடைபெறும், கொஞ்சம் நீங்கள் கலந்து கொண்டு போங்க, உங்களுக்கும் நன்மை கிடைக்கும்னு சொல்லி அவர்களுக்கு நீங்கள் உற்சாகம் அளிப்பது. ये याद रहे कि दर्स माइक में नहीं देना, क्योंकि हर नमाज के बाद कुछ लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और मस्जिद में पहला हक है नमाजी का. அப்போ நாங்கள் மைக்கில் செய்யக்கூடாது. ஏனால் சில மனிதர்கள் ஜமாத் தொழுகை முடிந்ததன் பின்னாலும் சில மனிதர்கள் தொழுது கொண்டு இருப்பாங்க. எனவே மஸ்ஜிதுடைய விஷயத்தில் நாங்கள் மிகவும் கவனிப்பாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா மஸ்ஜித் தொழுகைக்காக வேண்டி நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு இடம். முதலாவது தொழுகைக்கு தான் முன்னுரிமை பள்ளிவாசலில். எனவே தர்ஸ் நாங்கள் மைக்கில் செய்யக்கூடாது. जो ज़िम्मेदार हैं दावत इस्लामी के, बड़ी सतह के ज़िम्मेदार हैं, इलाके में, डिवीज़न में, काबीना में या मुल्की सतह के ज़िम्मेदार हैं, किसी शोबे के ज़िम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि वो भी दर्स दिया करें. अमीर अहले सुन्नत एक अरसाए दराज तक आप नमाज के बाद ख़ुद फैज़ान मदीना में दर्स दिया करते थे. இப்போ அதே போன்று தர்ஸ் செய்யக்கூடிய விடயத்தில் அனைத்து பொறுப்புதாரிகளும் அவர்கள் ஏரியாவுடைய பொறுப்புதாரியாக இருக்கலாம், டிவிஷனுடைய பொறுப்புதாரியாக இருக்கலாம், இலாக்காவுடைய பொறுப்புதாரியாக இருக்கலாம், அல்லது ஏனைய வேறு ஷோபாக்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய தலைவர்களாக பொறுப்புதாரியாக இருக்கலாம், அனைவருமே தர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அமீர் அஹ்லுஸ் சுன்னத் தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியா தாவத்தை இஸ்லாமிய ஆரம்பித்தவர்கள், இஸ்தாபகர் அவர்கள். ஆனாலும் கூட பல வருடங்கள் தொடர்ந்து அல்ஹம்துலில்லாஹ் அவர்கள் தர்ஸ் செய்யக்கூடிய பழக்கத்தை கொண்டிருந்தார்கள். अगर कहीं मस्जिद में दर्स की इजाज़त नहीं है, अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि मस्जिद के करीब ही ज़रा सा हटकर वहाँ चौक पर दर्स शुरू कर दें. और यहाँ चूँकि गैर मुस्लिम भी रहते हैं, अगर मस्जिद के करीब कसरत से वो रहते हों तो एहतियात की जाए. और वैसे मस्जिद बनती वहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, तो थोड़ा सा हटकर वहाँ दर्स दें. अगर आप यूँ मस्जिद में दर्स की इजाज़त परमिशन ना होने की बिना पर बाहर दर्स दे रहे हैं तो इस दर्स को भी मस्जिद दर्स ही काउंट किया जाएगा. அப்போ யாருக்காவது பள்ளி வாசலில் மஸ்ஜிதுகளில் தர்ஸ் செய்வதற்கு அனுமதி இல்லை என்றால்
அவர்கள் பள்ளிவாசலுக்கு பக்கத்திலே ஒரு சந்தியில் சோக் தர்ஸ் சந்தியில் வழங்கக்கூடிய அந்த தர்ஸை நாங்கள் கொடுத்து கொள்ளலாம். அதுவும் மிக்க கவனமான முறையில் நாங்கள் அதில் நடந்து கொள்ளணும். வேண்டாம், முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய இடங்கள் இருக்குது. எனவே அதன் மூலமாக நாங்கள் முயற்சி செய்து பள்ளிவாசலான அதிகமாக முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய இடத்துல தான் இருக்கும். அதனால் பள்ளிவாசல் இடம் இல்லையா, எங்களுக்கு அனுமதி இல்லையா, பள்ளிவாசல் பக்கத்திலே நாங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நாங்கள் தர்ஸினுடைய ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ள வேண்டும். मदनी दर्स अपने तरीके के मुताबिक नहीं, अपने मदनी मरकज़ के दिए हुए तरीक़े कार के मुताबिक देना है. மதனி தர்ஸ் நாங்கள் நினச்ச மாதிரி கொடுக்காம மதனி மர்கஸ் எவ்வாறு கொடுக்க வேண்டும் என்று நமக்கு ஒரு வழிமுறையை காட்டி தந்துள்ளதோ அந்த முறையின் பிரகாரம் நாங்கள் தர்ஸ் செய்ய வேண்டும். बाज़ इस्लामी भाई दर्स तो देते हैं मगर छुट्टियां भी मारते हैं. तो अब आप दर्स देकर छुट्टी करेंगे तो दर्स सुनने वालों की तादाद में कमी आ जाएगी. जैसे दुकान कभी खुले कभी बंद हो, कभी लेट खुली कभी जल्दी बंद हो गई, छुट्टियां हो रही हैं, फिर गाहकी टूट जाती है. तो इसी तरह ये मदनी कारोबार जो है ना, ये भी छुट्टियों के साथ टूट जाता है. இப்போ தர்ஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் சில சகோதரர்கள் சொல்கிறாங்க, தர்ஸ் செய்கிற பழக்கம் இருக்குது, ஆனால் அடிக்கடி லீவ் எடுக்கிற பழக்கம் இருக்குது, தர்ஸ்க்கும் லீவ் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க அதன் மூலமாக தர்ஸ் கேட்கக்கூடிய சகோதரர்கள் குறைஞ்சிருவாங்க. ஏண்டா ஒரு வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதர் இருக்கிறாருன்னு வைங்க, அவர் கடையை அவர் கொஞ்ச நாள் திறக்கிறாரு, கொஞ்ச நாள் மூடி வைக்கிறாரு, கொஞ்ச நாள் திறக்கிறாரு, கொஞ்ச நாள் மூடி வைக்கிறாருன்னா அவரோட கடைக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய வளமையான கஸ்டமர்ஸ் கூட வரமாட்டாங்க, எதுக்கு மூடி இருக்குமோ தெரியாது. அதனால் இந்த மதனி வேலையிலையும் கூட நன்மையை ஈட்டி தரக்கூடிய இந்த செயலையும் கூட தொடர்ந்து லீவ் இல்லாமல் நாங்கள் தொடர்ந்து என்ன செய்யணும், தர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும். याद रखेंगे दर्स देने के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है. गैर आलिम है जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर सुना दे, वो भी दर्स दे सकता है. ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, தர்ஸ் கொடுப்பதற்காக வேண்டி ஆலிமாக இருப்பது அவசியம் கிடையாது. ஏனென்றால் தர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் எது அந்த கிதாபில் எழுதி இருக்கிறோ எழுதினத்தை மட்டும்தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம், மக்களுக்கு வாசித்து காட்டுவோம். அதனால் இதற்கு ஆலிமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது. अमीर सुन्नत की किताबें और रिसाले शूरा की तरफ से दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा जो इस वक्त आज 14 अप्रैल 2019 इस तारीख तक दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के 26 अरकान हैं. और शूरा ने यह तय किया है कि दर्स सिर्फ अमीर सुन्नत की किताबों और रिसालों से ही होगा. दर्स செய்யக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் அமீர் அல் சுன்னத் தாமத் பரகாத்துஹும் ஆலியா அன்னவருடைய கிதாபில் ரிசாலாக்கல்ல அல்லது கிதாபிலிருந்து மாத்திரம்தான் நாங்கள் என்ன செய்யலாம், தர்ஸ் செய்யலாம். ஏன்னா ஷூராவுடைய மதனி மர்கஸி மஜ்லிஸ் ஷூராவுடைய ஒரு மஜ்லிஸ் இருக்கிறாங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அங்கத்தவர்களுடைய ஒரு ஆலோசனை, அவர்களுடைய தீர்மானம் என்று கூட சொல்லலாம், அவருடைய முடிவும் அதுதான். நாங்கள் தர்ஸ் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் இன்றைக்கி அவங்க சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட 26 பேர் மஜ்லிஸ் ஷூராவில் இருக்கிறாங்க. ஏப்ரல் மாதம் 14ஆம் தேதி இன்று வரைக்கும் 26 பேர் இந்த ஷூராவுடைய கமிட்டியில் இருக்கிறாங்க. இதில் இருக்கக்கூடியவருடைய தீர்மானம் என்னவென்றால் மதனி தர்ஸ் அமீர் அல் சுன்னத் தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியா அன்னவருடைய கிதாப் அல்லது ரிசாலாவில் இருந்து மாத்திரமே வழங்க முடியும். दावत इस्लामी का एक पूरा डिपार्टमेंट है अल मदीनतुल इल्मिया, जिसके तहत सैकड़ों किताबें लिखी जा रही हैं और अब भी ये सिलसिला जारी है और अल्लाह चाहेगा जारी रहेगा. बहुत किताबें तरह तरह के मौज़ूआत हैं, मगर दर्स सिर्फ अमीर सुन्नत की कुतुब व रसाइल से. वजह अमीर सुन्नत दावत इस्लामी के फाउंडर हैं, दावत इस्लामी के तरीक़ेकार को समझते हैं और आपकी तहरीरें अवामी सतह को पेश नज़र रख कर मुरतब की गई हैं और आपका लिखने का अंदाज़ आसान और तंजीमी उसमें इस्तिलाहात का इस्तेमाल है. इसलिए हर किताब हर एक की पढ़ने की नहीं होती, ना हर एक पढ़ सकता है ना हर एक समझ सकता है. तो अमीर सुन्नत की किताबें और रसाइल चूँकि आसान हैं और तंजीमी इस्तिलाहात वगैरह का भी लिहाज रखा जाता है, इस वजह से ताकीद की गई है कि सिर्फ अमीर सुन्नत की किताबें और रसाइल. ஏனென்றால் தாவத் இஸ்லாமியுடைய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது, அல் மதீனத்துல் இல்மியா என்று எத்தனையோ உலமாக்கள் அதில் சேவை செய்கின்றார்கள். அந்த இல்மியாவின் மூலமாக பல கிதாபுகள் அதில் அவங்க உலமாக்களின் மூலமாக வெளியாக்கப்படுகிறது, அதை மனிதர்கள் வாசித்து வருகிறார்கள். ஆனால் தர்ஸ் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அமீர் அல் சுன்னத் தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியா அன்னருடைய கிதாபுகள் ரிசாலாக்கள் இருந்து மாத்திரம்தான் தர்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுவதன் நோக்கம் என்னவென்றால் எல்லா கிதாபுகளும் எல்லாத்துக்கும் வாசிக்கவும் முடியாது, வாசிக்கிறத விளங்கவும் முடியாது.
அமீர் அஹ்லுஸ் சுன்னத் தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியானுடைய ரிசாலாக்கள் கிதாபுகள் எல்லாம் சாதாரண மனிதர்களுக்கு கூட விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு தோரணையில் தான் அந்த கிதாபுகள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குது. அதில் தாவத் இஸ்லாமியுடைய இஸ்திலாஹாத் புழக்க பாசைகள் அதில் கூறப்பட்டிருக்குது. நல்ல மனிதர்களுக்கு விளங்கக்கூடிய முறையில் லேசான பாசைகளில் லேசான முறையில் அமீர் அஹ்லுஸ் சுன்னத் தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியான் அவர்கள் அந்த கிதாபுகளை ரிசாலாக்களை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதனால தான் மற்ற கிதாபுகளிலிருந்து வழங்காமல் அமீர் அஹ்லுஸ் சுன்னத் தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியான் அவருடைய கிதாபு ரிசாலாக்கள், ரிசாலானா சிறு நூல், இந்த கிதாபுகளிலிருந்து மாத்திரம்தான் தரசு வழங்குவதற்கு அனுமதி இருக்கின்றது. अमीर अहले सुन्नत की भी बाज़ किताबें और रसाइल ऐसे हैं कि उनसे भी हमें दर्स नहीं देना चाहिए. அமீர் அஹ்லுஸ் சுன்னத் தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியான் அவர்களுடைய ஒரு சில கிதாபுகள் ரிசாலாக்கள் இருக்குது, அதிலிருந்தும் கூட நாங்கள் தர்ஸ் செய்யக்கூடாது. ये चंद किताबें और रसाइल आपके सामने हैं, इनसे दर्स ना दिया जाए. ये किताबें बहुत अहम हैं, ये रिसाले बहुत अहम हैं, इसके टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मगर पर्सनली रीड करें, आप इनफरादी तौर पर आगे दे दें, तकसीम कर दें, ये काम करें, मगर इससे दर्स नहीं दिया जाए, क्योंकि इसके मज़ामीन ऐसे हैं कि हर एक को समझ में नहीं आएंगे, गलत फहमी हो सकती है. அப்போ அமீர் அஹ்லுஸ் சுன்னத் தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியானுடைய கிதாபுகள் ரிசாலாக்களில் இங்கே வழங்கப்பட்டிருக்குது. இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிதாபுகள் இருந்து கூட தர்ஸுகள் நாங்கள் கொடுக்க முடியாது. இந்த கிதாபுகள் நீங்கள் வாசிக்கலாம், விளங்கி கொள்ளலாம், மற்றவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்கலாம், அதெல்லாம் செய்ய முடியும். ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய சில டாபிக்ஸ் இருக்குது, அது எல்லாத்துக்கும் அவர்களுக்கு அதாவது விளங்கி கொள்ள முடியாத சில விஷயங்கள் இருக்குது, மற்றவங்களும் விளங்க எடுக்க மாட்டாங்க. அதனால் இந்த கிதாபுகளில் இருந்து நாம் என்ன செய்யக்கூடாது, தர்ஸ் கொடுக்காமல் இதை நீங்கள் அன்பளிப்பாக வேண்டி மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கலாம், நீங்கள் வீட்டில் எடுத்து வாசித்து கொள்ளலாம், அதை பழகிக்கொள்ளலாம், இதெல்லாம் செய்யலாமே தவிர இதை நீங்கள் இதன் மூலமாக தர்ஸ் செய்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. चंद कुतुब और रसाइल के नाम लिखे हुए हैं, मैं कुछ अर्ज़ करता हूँ. कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, गाने बाजे के 35 कुफ्रिया अशार, 28 कलिमात कुफ्र, ज़िक्र वाली नात खानी, नात खान और नजराना, पर्दे के बारे में सवाल जवाब, चंदे के बारे में सवाल जवाब, पान गुटका, इस्लामी बहनों की नमाज, टीवी की तबाहकारियाँ, नमाज के अहकाम. अब नमाज के अहकाम अगर इमाम मस्जिद अच्छी तरह सीख लें और उसका दर्स दें नमाज सिखाने के लिए, ये जुदा बात है. कपड़े पाक करने का तरीक़ा, हलाल तरीके से कमाने के 50 मदनी फूल, हकीक़े के बारे में सवाल जवाब, इस्तिंजा का तरीक़ा, मुसाफिर की नमाज, कौम लूत की तबाहकारियाँ, रफ़ीकुल हरमैन, रफ़ीकुल मुअतमिरीन, मदनी पंसूरा, घरेलू इलाज, वसाइल बख्शिश, करबला का खूनी मंज़र, मेथी के मदनी फूल. சில ரிசாலாக்கள் கிதாபுகள் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அவங்க குறிப்பிட்டு காட்டுறாங்க எதன் மூலமாக தர்ஸ் செய்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளதோ அந்த கிதாபுகள். அதாவது குஃப்ரியா கலிமாத் के बारे में सवाल जवाब, गाने बाजे के 35 குஃப்ரியா அஷ்ஆர், இதில் சில ரிசாலாக்கள் தமிழ்லையும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குது, அவைகளிலிருந்து நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது, தர்ஸ் செய்யக்கூடாது. மேலும் 28 குஃப்ருடைய கலிமாக்கள், ज़िक्र वाली नात खान और नजराना, அதே போன்று पर्दे के बारे में सवाल जवाब கேள்வி பதிலிக்குது. அது சந்தே के बारे में, அதாவது பொருட்களை சேர்க்கக்கூடிய அந்த சந்தா வசூலிக்கிறதுனுடைய கேள்வி பதில்கள், இவைகளிலிருந்து தர்ஸ் செய்யக்கூடாது. கப்படே பாக் கர்னே கா தரீகா, ஆடைகளை சுத்தம் செய்வதனுடைய முறை, இதிலிருந்தும் நாங்கள் தர்ஸ் செய்யக்கூடாது. ஹலால் தரீக்கே சே கமானேக்கே மதனி பூல், ஹலாலான முறையில் சம்பாதிக்கிறதுக்காக வேண்டி சில மதனி முத்துக்கள், இவைகளையும் நாங்கள் தர்ஸ் செய்யக்கூடாது. மேலும் இஸ்லாமி பேனோ की नमाज, टीवी की तबाहकारियाँ, मुसाफिर की नमाज, इस्तिंजा का तरीका, अकीक़े के बारे में सवाल जवाब. இப்போ தொழுகையுடைய கிதாபும் இதில் இருக்குது, தொழுகையுடைய சட்டங்கள், அந்த தொழுகையுடைய சட்டங்கள் நமாஸ்க்கு அஹ்காம் இருக்குது. இதில் தர்ஸ் செய்வதாக இருந்தால் அந்த பள்ளிவாசலில் இமாமத் செய்யக்கூடிய அந்த இமாம் சாஹிப் அவர் இதில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் நல்ல முறையில் வாசித்து தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால், அதை சரியான முறையில் மக்களுக்கு கூற முடியுமாக இருந்தால், அவர் இந்த நமாஸ்க்கு அஹ்காம் தொழுகையுடைய சட்டங்கள் என்ற கிதாபிலிருந்து அவர் மக்களுக்கு மஸ்அலாக்களை கற்றுக் கொடுக்கலாம். அது இல்லாமல் இந்த கிதாபுகளிலிருந்து செய்யக்கூடாது. கௌமே லூத் की तबाहकारियाँ की, रफ़ीकुल हरमैन, रफ़ीकुल मुअतमिरीन, मदनी पंसूरा, वसाइल बख्शीश, அதே மாதிரி கர்பலா का खूनी मंजर, இந்த மாதிரி கிதாபுகள் இருக்குதே, இவைகளிலிருந்து நாங்கள் दर्स செய்வதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். जब दर्स दें हम, तो हमें जो मदनी मौसम हो, इस्लामी महीना हो, उसकी मुनासबत से दर्स देना चाहिए. अमीर अहले सुन्नत के कुतुब और रसाइल कितने सारे हैं. जैसा मौसम, मसलन मुहर्रम के महीने, तो उसकी मुनासबत से इमाम हुसैन की करामात, हुसैनी दूल्हा, सफ़र मुज़फ़्फ़र का महीना है तो तज़किरा इमाम अहमद रज़ा बरेली से मदीना,
रबीउल अव्वल शरीफ है तो सुबह बहारा, बुढ़ा पुजारी, सियाफाम गुलाम, नूर वाला चेहरा। रबीउल आखिर है तो उसके मुताबिक, जुमादुल उखरा है तो उसके मुताबिक, जो जो महीना हो उसके मुताबिक दर्स देने की कोशिश करनी चाहिए। इससे लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। आपके मोहल्ले के अंदर शादी, तो अब बाहया नौजवान इससे दर्स दें, क्योंकि शादियों में बेहयाइयाँ बहुत होती हैं, तो इसका असर ज़्यादा होगा। அதே போன்று நாங்கள் தரிசு செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அந்த காலத்திற்கு ஏற்றவாறு, அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நாங்கள் அந்த டாபிக்களில் நாங்கள் தரிசு செய்யணும். இப்போ இதுலையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது, முஹர்ரமுடைய மாதமாக இருந்தால் இமாம் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு தஆலா அவருடைய கராமாத்துன்னு கிதாபி இருக்குது, ரிசாலா இருக்குது, அதிலிருந்து எங்களுக்கு தரிசு செய்யலாம். அதே போன்று சஃபருடைய மாதமாக இருந்தால் தஸ்கிரா இமாம் அஹ்மது ரஸான்னு சொல்லி இமாம் அஹ்மது ரஸா ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அவருடைய இந்த ரிசாலா இருக்குது, அதிலிருந்து செய்யலாம். ரபியுல் அவ்வல் மாதமாக இருந்தால் சுபே பஹாரா, விடிகாலை வசந்தம் தீக்குது. அதே மாதிரி புட்டா புஜாரி, சியாஃபாம் குலாம், நூர் வாலா சேரா, இந்த மாதிரி. ரபியுல் ஆஹிரா இருந்தால் குதுபு நாயகம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரதி அல்லாஹு தஆலா அவருடைய ரிசாலாக்கள் இருந்து செய்யலாம். இப்படி அந்தந்த மாதத்துக்கு ஏற்றவாறு அந்தந்த டாபிக்களை நாங்கள் தரிசு செய்யக்கூடிய நேரத்தில் மக்களுக்கு அதில் நல்ல முறையில் ஈர்ப்போண்டி ஏற்படும், அவங்களுக்கு அதில் சந்தோஷம் ஏற்படும். இதே மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க, அவங்களோட ஏரியாவில் எங்கேயாவது கல்யாணமாக இருந்தால், கல்யாணம் நடக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல தரிசுவல் என்ன சரி ஏற்பாடு செய்திருந்தால், அந்த இடத்துல நீங்கள் பாஹயா நோஜவான்னு சொல்லி ரிசாலா இருக்குது, அதிலையும் தரிசு செய்யுங்க. ஏனென்றால் கல்யாண வீடுகளில் நிறைய கல்யாண வீடுகளில் வெக்கம் இல்லாத சில விஷயங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்குது. அந்த இடத்துல நீங்கள் வெக்கம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ரிசாலாலிருந்து நீங்கள் दर्ज செய்யலாம். இப்படியான ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுமாறு கூறினாங்க. अब इसका हदफ क्या है, टारगेट क्या, कितने दर्स होने चाहिए एक ज़ेली हल्के के अंदर? मस्जिद या कोई मकाम जिसको एक यूनिट, एक ज़ेली हल्का कह लिया तंजीमी तौर पर, वहाँ कम अज़ कम 2 मदनी दर्स ज़रूर होने चाहिए. இப்போ இதனுடைய ஹதஃப் என்ன, இதனுடைய டார்கெட் என்னென்னு சொன்னால் அவங்க சொல்கிறாங்க, மஸ்ஜிதோ அல்லது மஸ்ஜித் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் வேறு அதுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது இடங்கள் இருந்தால், அது ஒரு ஏரியான்னு சொன்னால் நாங்கள் அந்த ஸெய்லி ஹல்கால குறைந்தது 2 தர்ஸுகள் ஒவ்வொரு நாளும் நடைபெற வேண்டும். ஸல்லு அலல் ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலா முஹம்மத்.